सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब। दर्शन प्यासी दिन रात चितवा अन दिन नीत खोल कपट गुर में लिया, खोल कपट गुर में लिया। नानक हर संग मीत धन सो वेला कड़ी तन तन मूरत पलसा तन सो दिन संजोगड़ा तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा वैरी अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। पढ़े दिवस पढ़े संयोग जित भेटे पार ब्रह्म निर्योग। जब ते दर्शन भेटे साधु भले दिन सोए आए। महानंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए। गुरु नानक दे घर दी संगत जिन्नू मिल जावे सो तरिया। सत संगत मिले सो तरिया मेरे माधो जी। गुरु घर दे विच लंगर दी कमी है। गुरु साहब अर्जन देव जी दे भराता बड़ी हिम्मत करदे आ, संगतां नूं बड़ा प्रेरदे आ। उनके जिन्ने भी बंदे ने सारे उधर धाने गुरु अर्जन साहब महाराज दे तोट कमी। भाई गुरदास जी आए आगरे तो लंगर दे विचों रोटी सुक्की वरत रही। गुरु अर्जन देव जी ने घरे भेजता भी उत्थे जाके लंगर छक लो माता जी को, माता भानी जी को। बड़ा पूछया भी ये की अज तक गुरुआं दे तोट नहीं आई। गुरु नानक साहब दे गुरु अंगद देव जी दे खंडूर विच गुरु अमरदास जी बैठे गोविंदवाल फिर नहीं तोट आई।
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋੜ ਕਿਉਂ? ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਲਛੜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਰ ਸਰਾਫ ਦੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਬਰਾਬਰ ਗੱਦੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰੀਏ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਹੋਏ ਉਦਮ ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੇ ਜੰਤੋ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾਰੀ ਕਾਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ। ਸਬਰ ਕਰ, ਕੋਈ ਸਿਦਕ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲਛੜ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾ ਡਰ। ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਾਸ਼ੇ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ, ਲਿਆ ਕਰ ਤਲੀ, ਤੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਨੇਮ ਕਰ ਲਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰ ਲਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਚ ਤਨ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਜਲ ਢੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਲ ਢੋਏ ਟੋਵੋ। ਬਜਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਬਦਲ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾ ਹੀ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪਦਵੀ
परम पदवी मिलती ते सुक्की लकड़ हरी करके उन गुर प्रसाद परम पद पाए। जिन्हां दे कर्म सी सूली ते चढ़न दे, वो गुरमुख रोज सेवा करता सी माधव जी को, जुड़िया रहिंदा सी। मां बाप रोकदे सी, मां बाप ने बेदखल करता। शाहूकार दा मुंडा सी, राजे दी चोरी हुई है, लेट जांदा सी संगत च। 10 बजे 11 बजे 12 भी बज गए, सेवा चित्ता बज गए। पहलो जल पानी प्रसाद की सेवा करनी, फिर सत्संगत सुननी, फिर जे कोई संत महापुरुष आउंदे सी उन्हां दी मुट्ठी चापी करनी। लेट भी हो जाना संगत च। अज ये लेट होया गुरमुख, उधर राजे दी चोरी हुई है, वो बंदे नूं ढूंढदे सी, यही बंदा मिलिया है भी इसे ने चोरी की। जदों घरे जाके पूछा भी तुहाडा मुंडा इस नां दा, वो फड़िया गया चोरी के केस। वो कहते साडा है ही नहीं, असीं तां बेदखल किया होया। कहते दस बई तेरे मां प्यो भी नहीं मनते, तू क्या सी मैं उन्हां शाहूकारां दा मुंडा, होर कोई तेरी गवाही दे। कहते महापुरुष ने जिन्हां दी सेवा चों आया। पुलिस उत्थे आ गई भी ये बंदा असी रात पढ़िया है, राजे दी चोरी हो गई है, गहने हीरिया मोतियां दी कीमती धन दी, असी फड़िया इसनूं। ये तुहाडा नां नहीं दा, मैं तुहाडे कोल संगत विचों गया, सेवा चों गया, मैं चोरी नहीं की। कहंदे हाँ ये साडे कोल ही गया है, संगत विचों गया है, सेवा करदा गया है। पर पुलिस वाले वो ना मन्ने कि महापुरुष ने परोपकारी, इन्हां दा हर एक नूं बचाउणा, ये पक्का चोर है। राजे दे पेश करता, राजे ने कहा इसनूं दिओ सजा सूली दी। जिस जिस तरीके सूली देंदे सी, कहंदे वो सूलियां कामयाब ना हुईयां। रेशम दी जड़ी सी वो फाहा वो लटक गया, फाहा ना आया। उन्हें कहा सी मेरे महापुरुष ने जिन्हां दी मैं रोज संगत करदा, पर ना कोई मन्निया। कहंदे काठ दी सूली काठ च लाउणा सी ते काठ भी हरी हो गई। आखो सी सुक्की लकड़ हरी हो गई। इवें 2-3 तरीके नाल उहनूं मारन दे यतन कीते, पर जदों सुक्कियां लकड़ां भी हरियां हो गईयां, लोहे भी पिंगल गए, उहनूं किसे तरीके सूली दी सजा ना हो सकी, तां उहनां नूं छड्डना पिया ते नाल ही राजे नूं झुकना पिया भी तू सच्चा है। आखो तू चोरी नहीं कीती। नाल ही सिपाहियां एहलकारां नूं कि दस इन्नी करामात वरती क्यों, सुक्कियां लकड़ां हरियां होईयां, लोहे पिंगल गए। रेशम दियां सूलियां जिहड़ियां सी वो बिल्कुल लटक गईयां। ये क्यों होया है? कहंदे जिन्हां महापुरुषां दी मैं सेवा करदा, जिन्हां दी धूड़ लैना, उन्हां दी किरपा वरती, उन्हां दी मेहर वरती। परमेश्वर परमात्मा उन्हां वास्ते सदा ही हाजिर रहिंदा है। संतां के कारज आप खलोया, पढ़ियो हर कम करावण आया। कम करावण
संतां के कारज आप खलोया, संतां के कारज आप खलोया। हर कम करावण, कम करावण आया राम। संतां के कारज आप खलोया, संतां के कारज आप खलोया। तरत सुहावी तेरा ताल सुहावा, सुहावी तेरा ताल सुहावा। तरत सुहावी तेरा ताल सुहावा, तरत सुहावी तेरा ताल सुहावा। विच अमृत जल, विच अमृत जल छाया राम। संतां के कारज आप खलोया, संतां के कारज आप खलोया। हर कम करावण, कम करावण आया राम। संतां के कारज आप खलोया, संतां के कारज आप खलोया। अमृत जल छाया पूरन साज कराया, जल छाया पूरन साज कराया। अमृत जल छाया पूरन साज कराया। जल छाया पूरन साज कराया। सगल मनोरथ, सगल मनोरथ पूरे राम। संतां के कारज आप खलोया, संतां के कारज आप खलोया। जय जयकार पया जग अंतर, जय जयकार पया जग अंतर। जय जयकार पया जग अंतर। जय जयकार पया जग अंतर। जय जयकार भया जग अंतर, लाथे सगल वसूरे। पूरन पुरखे अच्युत अबनासी, जस वेद पुरानी गाया। अपना बिरद रखिया परमेश्वर, अपना बिरद रखिया परमेश्वर। नानक नाम ते आया, नानक नाम ते आया। संतां के कारज आप
ਹਰ ਕਮ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ आप खलोया ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਲੋਇਆ ਤਰਜ ਸੁਹਾਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਜ ਸੁਹਾਵਾ करके सुहावी तेरा ताल सुहावा ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤ ਅਵਿਨਾਸੀ पूरन पुरख चुप अविनाशी ਜਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨੀ ਗਾਇਆ ਜਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨੀ ਗਾਇਆ ਦਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਦਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਰਦ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਰਾਮ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ 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 ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ धन गुरु नानक ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਸੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੂਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹਰੀ, ਸੁੱਕੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਠ ਦੀ ਸੂਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗਣਾ ਸੀ,
ਜੋ ਟੰਗਿਆ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗੋ। ਆਖੋ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇ, ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰੇ ਨਫੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ। ਖਫਾ ਹੋ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਨਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਈ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਣਵਈਏ ਦੇ ਲੱਗ ਆਖੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਹਾਇਆ ਈ, ਨਫਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਹੀ ਮੂਲ ਚੱਕ ਪਾਇਆ। ਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਬਈ ਖਾਤਾ, ਘਾਟਾ ਕਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬਈ ਖਾਤਾ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਫਾ 708 ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, 3-4 ਵਾਰੀ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਖੋਲ ਕੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ, 13 ਕਰਕੇ ਵੰਡੀ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੇਵੇ 5 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕੋਈ 5 ਪੈਸੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਖਾਨਾ, ਇਹਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਾ। ਆਖੋ ਸੀ ਨਵਾਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਮੰਗੀ, ਮੂੰਹ ਚੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਈ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇ, ਜੀ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ। ਸਾਧ ਕੀ ਧੂੜ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਧੂੜੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਧ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ। ऐसे महापुरुषों दे तोहे तोहे पियो, चरण साध के। तोहे तोहे पियो चरण साध के, तोहे तोहे पियो चरण साध के। साध के तोए तोए पियो चरण साध के, तोए तोए पियो चरण साध के, जी तोए तोए पियो चरण साध के। तोए तोए पीवो चरण साध के, तोए तोए पीवो चरण साध के। तोए बाबा जी कहते गुरमुख सुना रहे, धन बाबा ईश्वर सिंह जी कहते बेनती की सेवकां ने, बाबा जी जेड़े तां साधु ने, गुरु
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀਵੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਚਰਨ ਧੋਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਚਰਨ ਧੋ ਆਪਣੇ ਧੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧੋਏ ਧੋਏ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਧੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੁਣ ਧੋਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਧੋਏ ਹੋਏ ਫਿਰ ਪੀ ਲਓ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋਈ ਜਾਵੋ, ਚਰਨ ਤਾਂ ਚਰਨ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ। ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਾਧ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਨਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਨਗਰੀ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਨਗਰੀ। ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਨਗਰੀ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਨਗਰੀ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਨਗਰੀ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਨਗਰੀ। ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਨਗਰੀ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਨਗਰੀ। संत मंडल में हर मन बसे। संत मंडल में दूर तो सब नसे। तू रहे संतां दी मंडली च। परथरी राज भाग छड़ के जंगल नू चलिया है। मां कहंदी पुत्र बड़ी औखी भगती करनी। क्या मैं जरूर करांगा, क्योंकि राजा सी मड़ हो गया उचाट कि ये तो माया दुखदाई है। रानियां सी महारानियां सी बड़ा कुछ सी, ये सब दुखदाई है। पर थरी छड़ भगती कर। कहंदे तू आख्या मां दी आशीर्वाद लै। बाबा ईशर सिंह महाराज नू बाबा नंद सिंह ने कहा सी जिन्नी देर निभे इत्थे सेवा करी जानी, पर नहीं निभा हुंदा। मुश्किलां ही मुश्किलां ने। भावें जंगल विच बह जी, असी तेरे नाल होवांगे। आखो हुण बाबा जी ने विचारिया कि बाबा जी कहंदे सी असी नाल होवांगे। चलो एक दो चार जिन्ने भी तैयार होए, टांगा लिया, साज ले, बाबा जी दा आसन लिया। आख्या सब तो पहलो मां दी आशीर्वाद। झोड़ा गए, उत्थे माई वाला गुरुद्वारा बनिया, जिथे घर दे बाहर ही खड़ के कि हुण घर छड्डिया है। ये नहीं, ये ना कोई कहे कि ईश्वर दर छड्ड के आपदे घर वड़ गया। बाबे नंद सिंह दे दर दे आ ते दर्द ही रहांगे। बाहर जाके खड़ गए, स्नेहा भेजिया। मां आई
बाबा जी कहते माता तेरे तो आशीर्वाद लैन वास्ते आए हैं कि औखा समा आया बाबा जी के चरणों के नाल मेरी निभ जावे। हुंदियां तां निभीए पर जदों सज्जन ओला कर जान जे फिर भी निभे तो समझो सज्जन हाजरी ने वो औखी है बात दी। हुंदियां तां सौखी है। कहंदे ने पत्नी ठीक है पति दे नाल निभ रही है पर जदों पति तो बाद निभदी है ना उदों फिर उन्होंने मन्निया जाता वो धन सती दरगे परवाने वो धन सती दरगाह विच प्रवान हो जाती है। जिन्हें अपने पति का हुक्म पति की आग्ञा पति के घर नूं संभालिया। बाबा कुंदन सिंह महाराज जी दियां बरसियां बाबा खेम सिंह जी महाराज दियां बरसियां उन्हां दे नाल समय गुजरे पर उन्हां तो बाद उन्हां दे पहरेदार बन जाना ये वड्डे भाग ने। उन्हां दी मर्यादा ते सोच ते पहरा देना ते वो आप ही लै सकदे बंदा नहीं कोई आप ही कृपा कर सकते हैं। चरण साध के तोए तोए पियो वड्डियां भागां नाल साध संग मिलदा है ते साधु संगत विच फिर हरि कीर्तन दा आनंद ले लो। हरि कीर्तन कहंदे कलयुग विच प्रधान है। गुरमुख जपीए लाए ध्यान साडे चंगे माड़े कर्म साडे नाल तुरे ही चलदे। इन्हां दी निशानी की है माड़े कर्मां दी फिरे तोड़दे ने गुरु नाल मन भड़कदा है। कहंदे ने निशानी हुंदी है कि जदों कोई माड़े कर्म आए ने फिर फुरने भी माड़े बनणगे सुपने भी माड़े आउणगे नितनेम दे विच विघन पेगा। ये माड़े दिनां दी निशानी है पर गुरु दा आसरा लेके तगड़ा हो जे। बाबा जी कहते सुपनिया की परवाह ना कर गंदे मंदे आ रहे ने आ हो जाएगा वो हो जाएगा। बाबा जी धन बाबा कुंदन सिंह जी कहते सी सुपने सेती चित मूर्ख लाया क्यों सुपने नूं याद कर दिओ। सुपने देखा जी आ होएगा आ होएगा कहते सुपने नाल मूर्ख चित लाउंदा नहीं छड़ दिओ सुपनियां। ओ सुपना सकार करो जेड़ा तुहाडी सेवा दा है सिमरन दा जेड़ा भगती दा सुपना जेड़ा किसी मुरादवे ते पहुंचण दा तुसीं सोचिया होया। ये सुपनियां नूं ना सोचो ये तां सुपने कहंदे मूर्ख चित लाउंदे इन्हां नाल। सुपने मंदे माड़े बंदियां नाल वाह पएगा कहते गुरु साहब बचाउणगे गुरु साहब राखी करनगे वो अपनी मेहर करनगे। जरूर तेरे ते समा माड़ा आया है जेड़े महापुरुष तेरे नाल खड़े आ उन्हां दे नाल रब भी खड़ा होया है। तेरियां मुश्किलां नहीं रहणगियां ये आसान बन जाणगियां। कहंदे ने उठ स्नान करो प्रभाते सोई हर राधे बिखड़े दाओ लंघाए मेरा सतगुरु। तू बिखड़े पैंडियां नूं लंघ जाएगा जेड़ी मजल सुनी दी औखी वो लंघ जाएगा सौखी। जेड़ियां औखियां घड़ियां ने वो संगत विच सौखियां ही लंघ जाएगा। ये हुण बच्चे ते मुसीबतां सी पर संगत च जुड़िया सी सेवा ही सेवा करी जांदा सी। महापुरुषां ने कृपा की सी सेवा चोरी च पाई सी। अज सूली ते मरना आप सी ते जीवन राजे
ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਆਖੋ ਆਪ ਤਾਂ ਮਰੇ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਸੀ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਸੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਲਾ ਵਰਤੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਕਲਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਵਰਤਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਗੁਰੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਵੇਂ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਹੁਣ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤੀ, 3 ਵਰੀ ਸੂਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤੂੰ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੜਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਮਗਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਧਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਉਧਰ ਰਾਜੇ ਸਮੇਤ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹਿੰਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੁਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ
ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। 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 ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਮਾਧੋ ਜੀ। ਮਾਧੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਮਾਧੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਮਸ਼ਤ ਪਰੇਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਬੜੇ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਮਨ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾਤ ਮੰਗਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮੌਲਵੀ। ਬਹੁਤ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਚਿੱਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ। ਮੌਲਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਸ਼ਮਸ਼ਤ ਪਰੇਜ ਫਕੀਰ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ ਸਿੱਟਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓਗੇ। ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਰੀਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਕਬਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰਾ ਮਰੀਦ ਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮਕਬਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਜ਼ਰਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ, ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਜਰੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਆ ਜੋ ਧਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦਿਆਂ। ਘਰੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਧੀ ਲੈ ਕੇ। ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਮਕਬਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਆਪ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾ ਕੇ। ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰੀ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਦੀ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਮੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਮੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਫਕੀਰ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਆਪ ਫਿਰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਗਏ ਮਲਤਾਨ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਮੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਲੱਭਿਆ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਪਸ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਕ ਦਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਭਟਕਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਇਹਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੱਗ ਜਾ ਸੇਵਾ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, 35-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਫੁਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਟ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਭਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਨਾਮ ਦੀ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ? ਜਿਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗੀ
ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੂਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ। ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ, ਝਾੜੂ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਵੇ ਤੂੰ ਨਾ ਲੱਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪ ਉੜਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ, ਆਪਦੇ ਫੁਰਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਆਪ ਨਾ ਢੂੰਡੋ, ਆਪ ਨਾ ਲੱਭੋ, ਆਪ ਦਾ ਜਪੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਢੂੰਡੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖੇ ਆ, ਨੈਟ ਤੇ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭੋਗੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਧੋਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਡੇ ਊਡੇ ਆਵੇ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਸ਼ੇ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ। ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਵਣ ਖਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਡਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਕੂੰਜ, ਉਧਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਪੋ ਕਰਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪ ਨਾ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਧੋਖੇ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੱਗ ਧੋਖਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਮੋੜ ਮੋੜ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਭਰਮ, ਇਹ ਠੱਗ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਣਗੇ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਠੱਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਈ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜਰੀਆਂ ਭੋਗੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੂਤਾ ਪ੍ਰੇਤਾ ਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਭੂਤ ਛੱਡਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਪੱਥਰ ਵੱਜ ਰਹੇ, ਗੰਦਗੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਕੱਪੜੇ ਫੜ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਆਖੋ ਸੀ ਬਈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੜ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਛੜ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖ ਕੇ ਜਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਗਏ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ।
बाबा जी कहते वो फलाने बंदे कोल जाओ, उनके कोल जाओ, उनके कोल जाओ, वो फलाना जो काले चोले वाला वो कर देगा सारा कुछ। एक होर एक दो तीन दसे, वो आन के बाबा जी कहते भी मैनू एवं गेड़े ना कढ़ाओ। किसे काले चोले वाले कोल, किसे काले इलम वाले कोल, किसे चिमटियां वाले कोल, किसे धूनी वाले कोल कख नहीं, सारे भुख दे मारे बैठे होए आ। बाबा जी जे करनी जे किरपा ते गुरु नानक दे दर ते कर दिओ किरपा। साडे तुसी बंधन कटो, साडे दुख साडों चिंबड़े होए भूत, साडे मुसीबतां आप टालो। असी नहीं किते जाना, तुहाडे कोल सब कुछ हैगा है। महापुरुष वेखदे आ किहो जिहा है। जिन्हें मल लिया गुरु नानक दा धर्म, नहीं भटकिया, फिर गुरु साहब कृपा कर दिया। कहंदे जदों गया नहीं लभे मुर्शद आपदे, वापस 3 दिन फिरदा रहा। खमोशां दा महल्ला ही नहीं मुल्तान चेगा। किसी आख्या कबरां च बैठे, जदों गया तो उत्थे बैठे। कहंदे महाराज तुसीं खमोशां दा महल्ला कह के आए सी। कहंदे खमोशां दा महल्ला ही, इत्थे कोई बोलदा है कबरां च? ये तो खमोश ही रहिंदे आ सारे, यही खमोशां दा महल्ला है। कहंदा जी मेरे ते करो किरपा। कहंदे फिर जिवें बाबे नानक सिंह ने कहा सी, महाराज 12 साल हो गए ने, करो किरपा। कहंदे मार खूह च छाल, फिर ते नट पे खूह छाल मार। कहंदे फिर दरख्त दे उत्ते चढ़ ते चढ़ के मार छाल, जे तू खुदा नूं मिलना ही तां हुण मिला दईए तैनूं। होर जेड़ा भी होएगा डरेगा भी महापुरुष कहंदे चल मर जाएगा ते रब कोल ही जाना है। डर भी लग्या कि मारांगे छाल उच्ची ते मर जावांगे, पर बचन नहीं छड्डिया, मुर्शद दा बचन नहीं छड्डिया। इस पक्षों बड़े बड़े मुसलमान, बड़े बड़े फकीर कामल, बड़े बड़े उन्हां दे मरीद आमल होंदे सी, जिहड़े अपने मुर्शद तो दाता लै लैंदे सी। मुर्शद होवे कामल ते मरीद होवे आमल, बचन तां मन्ने ना, आग्या मन्ने। चढ़िया दरख्त दे, मारी छाल ते लग्या डर जी होम हुआ। ते पीर बोलिया फिर जे होम हुआ ते खुदा हुआ, आखो श्री वाहिगुरू। मारी छाल ते आख्या पीर जी होम हुआ। कहंदे होम हुआ ते खुदाए हुआ। बस बचनी सी उन्हां दे। फिर वो जेड़ा खुदा नूं मिलना चाहुंदा सी ना, वो तां खुदा दा ही रूप हो गया, रब दा ही रूप हो गया। आखो सी रब दा ही रूप बन गया। साधु रूप रब दा पड़ा करे सब दा। राम कबीरा एक पे हैं, कोई ना सके पहचानी। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कणक कटक जल तरंग जैसा। हुण हुक्मनामा सरवण करो, हर जस गायो संज नाम। हर जस गायो संत जना, मिल हर जस गायो संत जना। हर जस गायो संत जना। कोट जन्म के दुख गवायो, जन्म के दुख गवायो। जो चाहत सोई मन पायो, जो चाहत सोही मन पायो। कर कृपा हर नाम दिवायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई। गुर प्रसाद नानक मत पाई, प्रसाद नानक मत पाई। हर जस गायो संत जना, मिल हर जस गायो संत जना। सलोक
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਜੀ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ